श्रीमाता शरणं मम श्री अरविंद शरणं मम श्रीमा एवं श्री अरविंदंकर पदारविंदरे आम समस्तंकर कृतज्ञतार प्रणाम निवेदन करुछि एवं आमर एही सावित्री अध्ययन श्रद्धार सह जहाँ आमे जारी रखीचे से भितरे तांकर दिव्य उपस्थिति जेमिति बजाय रहू सही प्रार्थना करुछि एवं आपण मानकु समस्तंकु अंतरर गभीरतम प्रदेश रु स्नेह श्रद्धा शुभेच्छा और सम्मान जनाउछि। सुंदर भावे रेना सब पृष्ठभूमि कहि सारिछंती तेणु मु आउ समय विलंब न करी सीधा सीधा धाड़ी गुडी को जीवी। धाड़ी गुडी को विषय पढ़ी देइछंती एन आर्काइविस्ट ऑफ द सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड। ए गोटे धाड़ी को आमे आगे बुझिबा। हाँ एठी बोधे फुल स्टॉप अछि ना कमा अछि, कमा अछि एनीवे से धाड़ी को आगे बुझिबा। आर्काइविस्ट शब्दटी आमे माने परिचित आमे स्टेट आर्काइव्स हमर अछि कहूचे संरक्षणागार तारा बढिया जोठी बहु मूल्यवान प्राचीन नथिपत्र जहाँ सबू अति मूल्यवान आम संस्कृति पाई आम जीवन पाई आम समस्तंग पाई समाज पाई किंतु सेडा नष्ट यूज होनी नष्ट हे जाउची मानकर नष्ट हे जिबार भय अछि ताकू साइतिक रखा जाए एवं ताकू तार जे दायित्व रे रहंदी से कलेक्शन गुडी कर जे दायित्व रे रहंदी से तांको आमे आर्काइविस्ट कहूचे माने तांको कोन कहबा जे संरक्षक से एठी हमर अश्वपति बा हमर निजे आराध्य हमर श्री अरविंद को कोन बोली हमें एठी बुझुचे ना से होचंती जने आर्काइविस्ट काहर ना ऑफ द सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड। ए सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड कथा को हम टिके बुझिबा। तो आमे ए जो पृथ्वी रे जहा प्रकाशित सृष्टि हेची से सृष्टि रे बहुत कथा हमें देखुचे बहुत कथा देखुचे किंतु सेई सब कथा गुडी को जे जहा हमकु देखा जाउची ता संपूर्ण से भली नहे तार गोटे असल स्वरूप आउ गोटे बियॉन्ड वर्ल्ड रे अछि परपारी बोली हमें जाहु कहूचे ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड बोली हमें जाहु कहूचे। तेणु सेई परपारी रो जो सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड एठी जी अछंती तार असल तत्वटा आउ गोटे जो माने से रियलिटीटा जोटा रहिछि एई प्रकाशमान सृष्टिर बियॉन्ड रे ऊर्ध्वरे से सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड को धारण करिक रखिछंती बा सजाडी की रखिछंती कलेक्ट करिक रखिछंती तत्त्वावधारक भाबे रहिछंती निजे श्री अरविंद। अर्थात आमे आउ टिके बुझिबा मनकर आमे इठी मनीष मुख्य जीवटी मनीष को देखिबा। आमे मनीष को जेमिति देखुछु मनीषटी होची गोटे ससीम ता जीवनटी ससीम ता चिंताधारा भी ससीम तार गोटे मरणशील मनीषटी आमे सीमित चेतना किंतु आमे प्रकृत रे सीमित चेतनार मनीष नुह सीमित चेतनार सृष्टि आमे नुह सृष्ट नुह आमे आमे से अति चेतनक ठारू आसीचु एवं आमर मध्य गोटे अति चेतनार सत्ता सेही जगत रे रहिछि। आमे चाहिले आमे भगवान को डाकुछु बोली कोन भाबुछे आमे आमर सेही अति चेतन जोडा हमर सोर्स ता से बियॉन्ड रे रहिछि एठी आमे जो छिन्न हे जेछु बोली आमे ताको चिन्हि पारुनु आमे सेही ता संगे आमे कनेक्ट हे परियो। तेनु सेहीटा हला हमर सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड। सेमिति बहुत कथा तो हे परिबो समय जीवो गोटे आ गोटे सुंदर उदाहरण खाली मु कहबी आमे जो सन का पई ये सृष्टि जो सूर्य का पई ए सृष्टि संभव हेछि एवं ताकू सकल शक्तिर आधार बोली आमे कहूचे आमे जो सन को देखुचे आम आखिरे जहां द्वारा आमे बंचीचे पोषित हेचे से होचंती फिजिकल भावरे सन तांकर मध्य क्षय वृद्धि अछि बोली तो वैज्ञानिक माने कहउचंती से जहा हो से सन कर भी गोटे सत्य असल सिंबल्स तांकर ऑफ द बियॉन्ड सबु वैदिक गॉड्स मानकर भी सेमती अछि बोली श्रद्धावान लिखुचंती। वैदिक गॉड्स भितरे हमर तो एयर वाटर फायर ई समस्त जिवे तो से मानकर मध्य सेमिति सिंबल्स ऑफ द बियॉन्ड अन्य राज्य रे अछि। हमर जो सन कर जदी खाली मो कहबी एटा सब बेला आपण माने देखिबे गोटे सुप्रामेंटल सन का कथा श्री अरविंदकर विभिन्न लेखा गुडी करे आसे से होचंती असल
କଣ କହିବା ଆମେ ତାଙ୍କ ଅନସିନ୍ ସନ୍ ବୋଲି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି, ବୋଧେ ଆଗ ଲାଇନ ଗୁଡିକରେ ଆସିବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅସଲ ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ ଦି ବିୟଣ୍ଡ ହେଲେ ସିଏ। ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସିଏ ବି ତ ବହୁତ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଜୀବ ଜଗତକୁ ତ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ହେଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଅସଲ ରିଆଲିଟିଟା ଆହୁରି ଅଲଗା ଜଗତରେ ଅଛି, ବିୟଣ୍ଡ ଜଗତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ କଥା ଏମିତି ସିମ୍ବଲ୍ସ ଅଫ ଦି ବିୟଣ୍ଡ ରହିଛି, ସେ ସବୁର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଅଶ୍ୱପତି କାବ୍ୟରେ ବା ଅସଲରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। କାରଣ ତାଙ୍କର ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଚେତନା ସେମିତି ବିସ୍ତୃତ ସେଇ ସବୁ ଅସଲ ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକା। ପୁଣି ସେ କଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଏଠି ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଟ୍ରେଜରର ଅଫ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଡ୍ରିମ୍ସ। ଟ୍ରେଜରର ସେମିତି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ଆମେ କହେ, ଯେ ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ଟ୍ରେଜରର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କାହାକୁ, ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀ କଣ, ସେ କୋଉ ଟ୍ରେଜେରୀର ସିଏ ମାନେ ଟ୍ରେଜରର? ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଡ୍ରିମ୍ସ। ମଣିଷର ତ ଆମର ଗୁଡାଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି 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 ଆମେ ବୋଧେ 7, 8, 10 ବର୍ଷ ବେଳକୁ କେତେବେଳକୁ ଜାଣି ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହଉଥିବ, ସିଏ ମଲା ଯାଏଁ ବି ସରେନି, ଶେଷ ଯାଏଁ ବି ସରେନି। ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ବହୁତ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ ତା ପକ୍ଷ ଗୁଡିକ ଅତି ଦୁର୍ବଳ, ଅତି ମାନେ କ୍ଷୀଣ, ଅତି ସୀମିତ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ଦେଖିକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଇଯାଉ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମର ତାର ଦିଗନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ, ତାକୁ ଆଉ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବାନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୋଉ ଡ୍ରିମର ସିଏ ଟ୍ରେଜରର? ସବୁ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଡ୍ରିମ୍ସର, ଯୋଉଟା ଏଇ ମଣିଷ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡିକ ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଟ୍ରେଜରର। ବହୁତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ରଖିଛନ୍ତି ମଣିଷ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଗୁଡିକ ସବୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବାକୁ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେଇବାକୁ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ତାର ନମୁନା ତାର ପ୍ରାମାଣିକ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଡ୍ରିମ୍ସ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ କି ଅତିମାନସକୁ କିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲା, କୋଉ ମଣିଷ ଆଗରୁ ଭାବି ପାରିଥିଲା? ତେଣୁ ସିଏ ଯେହେତୁ ସେଇ ଜଗତର ବହୁର୍ଦ୍ଧ ଜଗତରୁ ବହୁର୍ଦ୍ଧ ଲୋକାବଳୀରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ଜାତିର ଦେବଋଣ, ଏଠି ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉ ଋଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ତାକୁ ସୁଝିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଏଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥାଟେ ଖାଲି କହିବି, ଡ୍ରିମ୍ସ ତ ଆମେ କହୁଛେ ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ଡ୍ରିମ୍ସ। 1945 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଟିକେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଳରେ ଦୁଇଟା ମହାଯୁଦ୍ଧ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ଦିଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାର ସମସ୍ତ ବିଭୀଷିକା ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପରିଚାଳନା ମଧ୍ୟ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ, ଅକଲ୍ଟ ଜଗତରେ କରିଛନ୍ତି। ବହୁ କଥା ସେ ବାବଦରେ ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ସାହସର ସହ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଅବଗତ ଥିବା ଯେ ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ନୋ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ। କୋଉ ମଣିଷ ସାହସର ସହ ଏକଥା କହିପାରିବ? ଯିଏ ସେଇ ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିଥିବ, ଯିଏ ହିଟଲର ଭଳିଆ ନର ପୈଶାଚ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିଏ ଗିଲୋଟିନରେ ବସେଇ ଦଉଥିଲେ, ଗ୍ୟାସ ଚାମ୍ବରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଜାଳି ଦଉଥିଲେ, ନିଜର ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ ସହ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, କି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ସବୁ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ତ ସବୁ ରେଡିଓ ଖବର କାଗଜରେ ପୁଣି ଏସବୁ ବାହାରୁଥିଲା ନା, ଦେଖିଥିବ ମାନେ କଣ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜରେ ଜାଣିଥିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ସେଇ ସମୟରେ ରେଗୁଲାରଲି ହିନ୍ଦୁ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ସେ ପଢନ୍ତି, ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କଥାକୁ ପୁରାପୁରି ଟିକିନିକି ଖବର ସେ ତାର ରଖନ୍ତି। ରେଡିଓଟେ ମଧ୍ୟ ସେତିକିବେଳେ ମା କିଣିକି, ସେତିକିବେଳେ କି ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମୋର ମନେ ପଡୁନି, ମା କିଣିକି ଆଣିଥିଲେ। ତାକୁ ସବୁ ଗହଳି କରିକିରି ଏକାଠି ସବୁ ବସିକିରି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ରେଡିଓ ଦେଖିଲେ, କି ପେପରକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ପକେଇଥିଲେ, ମା ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ପେପରକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଏସବୁ ତମେ ଏମିତି ସବୁ ଅସଜଡା କରିକି ରଖୁଛ। ହିନ୍ଦୁଟି ବୋଧେ ଆଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେଟା ପେପର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେମିତି ରେଡିଓ ମା ଆସିଲେ ସେମାନେ ସ୍ଲୋ କରିଦିଅନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡକୁ। ସବୁ ଟିକେ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କର ବଡ କଥା। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ସେଇଗୁଡାକ, ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ କହିପାରିବ ଯେ ଆଉ ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହବନି ବୋଲି?
किंतु तांकर थिला सुपर ह्यूमन ड्रीम से सेही ऊर्ध्व जगत को जाइकरी भविष्यत जो परपारी कथा कह जाउची सेही वर्ल्ड को जाइकरी से देखि दउछंती आउ पृथ्वी रे सेमिति नारकीय कांड हबनी जेतक भायोलेंस तार माने एग्जस्ट हे जाइची से सब जिंस गुड़ाक आउ हबनी देखंतो बाबा भाई माने आउ तो बहुत भविष्य तो अच्छी तथापि भी आमे संदेह माने संशयात्मक न हेई जदि 45 ठु भी गणिमा वर्तमान तो 80 वर्ष हे गलानी एवं खाली 80 वर्ष हेनी एई भितरे पृथ्वी 5 थर कि 7 थर बोधे गोटी गोटी कि से पॉलिटिकल इवेंट को गणिनी मु गणिले होंता जे एबे तो चलीची एबे भी तो चलीची से जो गोटे नाटक भळ्या युद्ध जोटा सब लोक हसा भळ्या कथा हलानी किंतु से बंद होनी जो यूक्रेन कथा म कहूची रशिया और यूक्रेन तो केते दिन हलानी किंतु एबे भी तो थर्ड वर्ल्ड वार रो परिस्थिति सृष्टि हेनी सेठी की संयम तथापि रहुची तेणु ये टिके मु भाबे जे एटा मोर व्यक्तिगत भारी मते एटा इंस्पायर करे सब बेले खुशी दिए जे प्रभु सत्य देखिथिले आ सत्य से कथा होउनी केते केते थर पृथ्वी युद्ध मुखरु आड़े गलानी 62 मसिया रे गोटे सेमते हितला बहुत थर अच्छा तापरे ही बोर द स्टैम्प ऑफ माइटी मेमोरीज मेमोरी कथा एठी असला मेमोरी गुडा को हमर कोन होय बहुत अतीतर कथा को हमें मेमोरी बोली कहू स्मृति बोली कहू श्री अरविंद तांकर जीवन रे जदि अशोपति नारे लिखाई छी से बहुत शक्तिशाली मेमोरी गुडी को सब तांकर अतीत रो जो ऊर्ध्वतर जगत रु से आसीचंती सेही ऊर्ध्व जगत रो समस्त घटनावली समस्त मेमोरी एवं आउ गोटे भाबरे कहिले मध्य तांकर पूर्व पूर्व जन्म मानकर श्री अरविंद बहुत थर कथा प्रसंग रे भी कहिचंती को जन्म रे से कोन थिले सेकंड वर्ल्ड वार बेले भी तांकर को भूमिका थिला गिलोटिन भी केमती तांको भोगिबा को पड़ीची ए सब कहिचंती लिपिबद्ध भी अछि आ गिलोटिन रो जो कष्टटा प्रभुଙ୍କ बेकरे तथापि रहि जाइची बोली से थरे थरे एमती माने बहुत समय एमती मेकानिकली निज बेक को हाथ रे आउंस थिबे के जने पचारला बेडू से उत्तर से देथिले नहीं एटा से गिलोटिन माने स्मृति कथा पड़ला बोली मु कहूची माने तार जो पेन ता तथापि अनुभव तांकर रहिची अति क्षण भाव रे हेले भी आउरी गोटे कथा कहबी जो पूर्व जन्म रे कहा संगे से कोन काम करथिले केते तांकर मने अछि जेमती चारुचंद्र दत्तक कथा से जने बहुत बड़ विप्लवी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट पीरियड रे तांकर बहुत गुटे बड़ सहयोगी थिले स्ट्रांग सपोर्टर बहुत गुटे बड़ पोस्ट रे से चाकरी करूथिले भी बहुत आईसीएस थिले से किंतु तथापि से एई कार्यक्रम रे शामिल थिले एवं तापरे श्री अरविंद जते बेले छाड़ी आसिले बंगला छाड़ी आसिले पंडिचेरी को तांकर एते अभिमान हला जे श्री अरविंद संगे सब संपर्क छिन्न कर देले श्री अरविंद को से समय समस्त चीफ बोली भी डाकुथिले से कहले नाही एटा जमा ठीक हलानी से गोटे कोन एमती सन्यासी की पळेले आ एई बळे क्रिटिकल मूवमेंट रे जते बेले एते सुंदर भाव रे देशटा गोटे माने कोन हिची वाइब्रेंट हिची एई भळा से अभिमान ने संपर्क रखिनथिले तो तांकर विषय रे तांकर शेष जीवन भी बड़ असहाय टिके हेतिला बहुत कारण रो से डिप्रेस हे जेतिले तांकर स्त्री तांको बहुत थर कहउतिले तमे जाओ तमे श्री अरविंद को भेटिबा को जाओ किंतु से अभिमान ने जाउ नथिले तो तांकरी कथा जणे थरे कि श्री अरविंद को पचारिथिले डू यू रिमेंबर चारू श्री अरविंद कहले टिके मने पकेगिरी कहले ओ चारू यस आई हैव फॉट विथ हिम द बैटल ऑफ द एजेस but sad in this life I couldn't take him with me कहले जे हां मु ताको चारू को मन रखिची बहुत माने केते केते जीवन रे ता संगे रे बैटल ऑफ द एजेस माने तांको संगे रे युद्ध न सेही समय रे जहा जहा परिस्थिति थिला संगे के काम करिसेंती ता अर्थ मु ता संगे रे करिची किंतु एई जन्म रे सम हाउ मु ताको मो संगे रे रखि परलिनी एटा इंटरेस्टिंग कथाटे माइटी मेमोरीज गला and shed their grandiose ray on human life से जो मेमोरी सब से रखिचंती तांकर बृहत्तर लोकावली रु तांकर जो सब अनुभव रखिचंती जहा करबा को से ठीक आछंती तार जो महिमामय ग्रैंडाइज रे आलोक रश्मि मनुष्यर जीवन रे से मनुष्य जीवन रे सेटा पडुची मनुष्य ता द्वारा लाभान्वित होई परुची एवं his days
were a long growth to the supreme. ତାଙ୍କର ଦିବସ ଗୁଡିକ କେମିତି ଥିଲା? ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସେଇ ପରମଙ୍କ ଆଡକୁ। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ହିଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କିଛି ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଡେ ବାଇ ଡେ ସେ ଯେମିତି ଗ୍ରୋଇଂ ନିୟରର ଆଣ୍ଡ ନିୟରର ଟୁ ଦି ସୁପ୍ରିମ ଅରିଜିନ, ସେଇ ଆଡକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାବରେ କହିଲେ ସେ ଜଣେ ପୁରୋଧା, ଜଣେ ସୂତ୍ରଧର, ଜଣେ ଲିଡର, ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଏଇ ମଣିଷର ଯାତ୍ରାର, ଏବଂ ଯୋଉଟା କି ଅନଫୋଲ୍ଡ କରି କରି ଯାଉଛି ସେଇ ଡିଭାଇନ ପର୍ପସ। ଏଇ ପୃଥିବୀରେ କଣ ସେଇ ପରମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଦିବସ ଗୁଡିକ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ସ୍କାଇୱାର୍ଡ ବିଇଂ, ସେ ଆଉ କଣ, ସରି ଏହାର ଓଡିଆଟା ଟିକେ କହିପାରିଲିନି। ପ୍ରାଚୀନ ସଂରକ୍ଷକ ସେ ପରପାରି ପ୍ରତୀକ ସକଳର, ଅତି ମାନବୀୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସକଳର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ପରମ ସ୍ମୃତି ସକଳ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି କାଳରୁ ବିତରିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମହିମୋଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ମାନବ ଜୀବନେ। ତାଙ୍କ ଦିବସ ସକଳ ଏକ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଅଶ୍ୱପତି କଣ? ଏ ସ୍କାଇୱାର୍ଡ ବିଇଂ nourishing its roots on sustenance from occult spiritual founts, climbed through white rays to meet an unseen sun. ଏଇଠି ଆସିଲା ସେ unseen sun କଥା। ଏଇ unseen sun ଟା କେବଳ ହିଁ ସୁପ୍ରମେଣ୍ଟାଲ କୁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ଏଠି ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଜ୍ କହିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ୟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡର କଥା। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍କାଇୱାର୍ଡ ବିଇଂ। ତାଙ୍କ ସତ୍ତା କେବେ ପୃଥିବୀ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇନି। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା, ସେ ପୃଥିବୀ ଅଭିମୁଖୀ କେବେ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଅଭିମୁଖୀ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲେ ମାନେ ICS ଭଳିଆ ଏଡେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ମାନେ ଆଜି ବି ତ ତାର ଚାର୍ମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ 1893 ବେଳକୁ 92 ବେଳକୁ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସେଇ 93 ହିଁ ସରିଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ଚାଲି ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ବେଳକୁ କଣ ତାର ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ, ସେତେବେଳେ କେତେ ପାୱାର, ଯଦି ଆସିକିରି ଜଣେ ଏଠି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହବ କି କଲେକ୍ଟର ହବ, କେତେ ପାୱାର, ସେଇ ସବୁକୁ କିଛି ବି ସେ ଖାତିର କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ହିଁ ଥିଲା। ସେଇ ସବୁକୁ ଯିଏ ଛାଡି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ ଆଉ ପୃଥିବୀମୁଖୀ ସତ୍ତା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଗନାଭିମୁଖୀ ସତ୍ତା, ଯିଏ ତାଙ୍କର ନରିଶମେଣ୍ଟ ଟା କୋଉଠୁ ପାଉଛନ୍ତି? ନରିଶମେଣ୍ଟ କଥା ଆସିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଇମେଜ ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଯିବ, ଗୋଟେ ଇମେଜଟେ ଆସିଯିବ। ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟେ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ତାର ସବୁ କଣ ଦରକାର ହଉଛି? ଅବଶ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍କାଏ ଆଡକୁ ଗ୍ରୋ କରେ, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସ୍କାଏ ଆଡକୁ ଗ୍ରୋ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରୋ କରେ ତାର ଜିନିଷଟି ସେ ସବୁ ପାଏ କୋଉଠି? ନରିଶମେଣ୍ଟ ଟା କୋଉଠୁ ପାଏ? ତା ରୁଟ ରୁ ପାଏ, ତା ମୂଳରୁ ପାଏ। ଆମେ ମୂଳରେ ପାଣି ଦଉଛେ, ଯାହା ମେଡିସିନ ଦଉଛେ କି ଯାହା ସବୁ ସାର ଫାର ଦଉଛେ, ସବୁ ସେ ଗଛର ମୂଳରେ ଦଉଛେ। ଏବଂ ତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ, ତା ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ବି ତିଆରି କରୁଛି, ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ଗଛ ବଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ମଣିଷ ମାନେ ବି ସେମିତି, ମାତୃଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ତାର ସବୁ ଅଛି। ସିରିଏଲି କେତେବେଳେ କଣଟା ଖାଇବ, ଖାଇ ଖାଇ ପ୍ରଥମେ ମାତୃସ୍ତନ୍ୟ, ତାପରେ ସବୁ ସିରିଏଲ ଖାଇବ, ତାପରେ ସଲିଡ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଖାଇ ଖାଇ ଆମେ ବଢୁଛେ। ଏସବୁ ନର୍ମାଲ ଗ୍ରୋଥ ର, ନର୍ମାଲ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବା ନର୍ମାଲ ବୃକ୍ଷର କଥା କହିଲେ ଗ୍ରୋଥ ଟା ଏଇଭଳିଆ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱପତି ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସ୍କାଇୱାର୍ଡ ବିଇଂ, ଗଗନାଭିମୁଖୀ ସତ୍ତା। ସେ ଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଗୂଢ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସରୁ। ତାଙ୍କ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ କୋଉଠୁ ହଉଛି? ଫ୍ରମ ଅକଲ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫାଉଣ୍ଡସ୍। ତେଣୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ଏଥିରେ ଆମର ଆଉ କିଛି ବି ମାନେ କଣ କହିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଲାଗିବ କି? ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କଥା ଦେଖିଲେ, ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଆହରଣ କରିକିରି ତ ସେ ଏତେ ସବୁ ମାନେ କଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେମିତି ହଉଥିଲା ପୁଣି? କ୍ଲାଇମ୍ଡ ଥ୍ରୋ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରେଜ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ଅନସିନ୍ ସନ୍। ସେ ଯେହେତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ
सोर्स रु तांकर सस्टेनांस टा आणुथिले तांकर मेंटल सस्टेनांस मानकर आमे कहिबा सेटा ता द्वारा से तांकर उत्तरण होउथला क्लाइम करके से जाउथिले कोडे ना थ्रू व्हाइट रेज इंट्यूटिव माइंड को प्राप्त होइथिले एवं इंट्यूटिव माइंड रु आमे जानि छे श्री अरविंदर जो 1926 रे ओवर माइंड कॉन्शियसनेस को से प्राप्त हेले श्री कृष्ण का कॉन्शियसनेस को प्राप्त हेले से सुंदर दिन आउ अल्प दिन पर आसुची 26 टी लोक सेते बेले थिले से दृश्य जो देखिछंती से जो वर्णना श्री कृष्ण को फिजिकली तांको भितरे प्रवेश करिवार दृश्य मध्ये किछि जनकर आखिरे पड़िछि तो सेटा जो प्राप्त हेले सेटा प्राप्त हवा आगरु तांकर माइंड रो जो स्तर गुडा सब अछि जने माइंड रो हायर माइंड को जीवो इल्यूमाइन माइंड को जीवो तापरे इंट्यूटिव माइंड को जीवो तापरे जाइकरी ओवर माइंड को से प्राप्त ही परिबो तेनु थ्रू व्हाइट रेज थ्रू दिस इंट्यूटिव माइंड से ओवर माइंड को गले एवं ओवर माइंड परठारु अनसीन सन से सुपरमेंटल सन को साक्षात करिवा पाइका तांकर साधना जारी रखिले ता तो हमें जानि छे 26 मसिया रु 50 मसिया पर्यंत केते हला 26 इट इज 50 24 वर्ष हां 24 वर्ष काल तांकर साधनार फल रे सेही अनसीन सन सेही सुपरमेंटल सूर्य से सुपरमेंटल शक्ति तांकर शरीर ऊपर को अवतरण कला एवं शरीर ऊपर को अवतरण करिवा फल रे पुरातन रीति रे निर्मित से शरीर ताको सहाय करि पारलानी एवं सेथि पाई ही केवल स्वेच्छाकृत भाव रे तांको शरीर को त्याग करिया पड़ला आकु जीवा his soul lived as eternity's delegate his mind was like a fire assailing heaven his will a hunter in the trails of light केते सुंदर सुंदर सब सिमिली तांकर आत्माटी जोगी अष्टपति आपण एठी नियंतु बा निजे श्री अरविंद नियंतु तांकर आत्मा कोन तांकर आत्मा एठी केमिति बंचुतला से शाश्वतंकर डेलीगेट भाबरे प्रतिनिधि भाबरे एठी बंचुतला डेलीगेट त हमें बुझुछे जे कोनसी गोटे ग्रुप पाई गोटे सोसाइटी पाई बा गोटे कोनसी निर्दिष्ट पर्पस पाई ग्रुप तरफ रु जते बेले गोटे लार्जर लोक मानकर तरफ रु जते बेले जणे लोक किछि दाबी नै करी हायर अथॉरिटी के पाखु जाए तांको हमें डेलीगेट बोली कहू तेनु रिप्रेजेंटेटिव तेनु एठी अश्वपतिंकर आत्माटी से केवल से शाश्वतंकर डेलीगेट एठी प्रतिनिधि से एवं तांकर माने एमिति आमे कहिले कहिबा जे हम समस्तंकर सब ह्यूमन बीइंग भितरे तो आत्मा अछंती तेनु समस्ते तो आत्मा को धारण करिसेंती किंतु इटर्निटींकर डेलीगेट समस्त हे परु नाहंती मूलरु तो से निज भितरे थिबा आत्मा को चिन्हिबा को जन्म जन्म लागि जाउची आ से किंतु इटर्निटींकर डेलीगेट हेबे तेनु से तांकर डेलीगेट हेकरी ठीक आछंती अर्थात से जहा चाहुछंती सेही शाश्वत परम जहा चाहुछंती मनुष्य पाइका ए पृथ्वी पाइका से सब से साधन करिवे मनुष्य पाइ हासिल करिवे तेनु से होछंती इटर्निटींकर शाश्वतंकर डेलीगेट एवं तांकर माइंड हिज माइंड वाज लाइक ए फायर असेलिंग हेवन तांकर जो मन सेटा गोटे माने एकदम अग्नि सम तांकर मन जोटा कि कुआडे जाउची हमर मनुष्यर मन कुआडे जाए मनटी माने एते चंचल भावरे निजको एई पृथ्वी भितरे कुआडे कोन हासिल करिवो कुआडे कोन प्राप्ति तार हबो एई भितरे दौडु थाए जो साधारण मनुष्यर मन सेते बेले किंतु अश्वपतिंकर मन कोन ताकु श्रीअरविंद लिखुछंती जे तांकर मन होची गोटे अग्नि जे कि कुआडे जाउची असेलिंग हेवन असेल ता गोटे इंटरेस्टिंग शब्द माने तार होची एमिति रे कहले गोटे मारी दबा भळ्या किने एठी होची गोटे अटैक करिया भळ्या एठी होची जे अटैक सेंस रे में नबानी किंतु से ताकू लाभ करूछंती बा ताकू प्राप्त करूछंती बा ताकू कोन सेही अभिमुखे जाउछंती असेल करूछंती कुआडे ना गोटे फायर जे कि असेलिंग हेवन तेनु तांकर एस्पिरेशन ता एते माने अग्नि भळ्या जळुची असेल ता जो से अटैक सेंस था में नबानी किंतु से माने प्राप्त ही जाउछंती
ତାକୁ ସେଇ ହେଭେନ କୁ ସେ ବିସିଜ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଯେମିତି ଆଣୁଛନ୍ତି ଭାରି, ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କଙ୍କର କରିବାକୁ। ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଜୟ କରିବାକୁ। ଆସେଲିଂ ହେଭେନ, ହେଭେନକୁ ସେ ଧାରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କଙ୍କର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ହେଭେନ କହିଲେ ଆମେ ହାୟର ଲେଭେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାର ଜଗତ ଗୁଡିକୁ ବୁଝିବା। ଆମେ ଯେମିତି ହେଭେନ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁଛେ ତାହା ନୁହଁ। ଅଶ୍ୱପତି ମହାଯୋଗୀ, ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାଯୋଗୀ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ସମ ସଂକଳ୍ପ ଏମିତି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଗୁଡିକୁ ସବୁ ଅଧିକାର କରୁଛି। ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୁଣି କଣ ନା ସେଇ ମଣିଷକୁ ହିଁ ସେ ସେଇ ଚେତନାର ଭାଗିଦାର କରେଇବେ। ସେ ନିଜ ପାଇଁ ସାଧନା କରିକିରି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ହାସଲ କରିକିରି କୋଉ ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ହେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଅଗ୍ନି ସମ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ଵାରା ଇଣ୍ଟୁଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ରୁ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଦେଇକିରି ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଯାଉ, ସରି କଣ କହିଲେ ଆମର ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଟା ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ଏଇ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ହିଜ ୱିଲ୍, ସରି ହିଜ ମାଇଣ୍ଡ ୱାଜ ଲାଇକ୍ ଅ ଫାୟାର asailing heaven, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ହିଜ ୱିଲ୍ ଏ ହଣ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରେଲ୍ସ ଅଫ ଲାଇଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ସେଇଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ସଦୃଶ। ଶିକାରୀଟି କଣ କରେ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଲ ଦେଖିକିରି, ଟ୍ରେଲଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ପଦ ଚିହ୍ନ, ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଉଡାଜାହାଜ ହେରିକା ପଳେଇଲେ ପଛରେ ଗୋଟେ ଧୂଆଁ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟେ ଥାଏ, ରକେଟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଚିହ୍ନଟେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଥାଏ, ଏରୋପ୍ଲେନ ଗଲା ପରେ ବି ଥାଏ, ତାକୁ ବି ଟ୍ରେଲ କୁହାଯାଏ, ଚିହ୍ନ। ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ୱିଲ୍ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହଣ୍ଟରର, ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ସିମିଲିଟା ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଣ୍ଟର ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଶିକାର କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଶିକାରୀ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରୁଥିବ, ସେଇ ଶିକାରୀଟିକୁ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁକା ତାର ପାଦ ଚିହ୍ନଟା ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ କୋଉ ଏରିଆରେ ସେଇ ଜୀବ। ମନେକର ଜଣେ ଡିଅର ହଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ଡିଅରର ପାଦ ଚିହ୍ନ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ପଡିଛି ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ସେଇ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଗଲେ ତାର ଶିକାରଟି ପାଇବ ବା ତାପରେ ଶିକାର କରିବ। ସେମିତି ଏଠି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର, ଅଶ୍ୱପତି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଣ୍ଟର, ଶିକାରୀ ସେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନ କଣ, କୋଉ ଚିହ୍ନ ଦେଖିକିରି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲାଇଟ। ହିଜ ୱିଲ୍ ଏ ହଣ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରେଲ ଅଫ ଲାଇଟ। ଲାଇଟ ଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥରେ ବୁଝେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ସବୁବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ଉର୍ଦ୍ଧତର ଜ୍ଞାନର ଚିହ୍ନ କୁ ହାସଲ କରିକିରି ବା ଉର୍ଦ୍ଧରୁ ଉର୍ଦ୍ଧତର ଜ୍ଞାନର ଜଗତକୁ ଯିବା ପାଇଁକା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ୱିଲ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ହିଜ ୱିଲ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟର ଭଳିଆ, ଯିଏକି ହାୟର ଲାଇଟ କୁ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେସ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଚେତନାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ୱିଲ୍ ହଉଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଚେତନା ୟା ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ୱିଲ୍ ହଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି, ହାୟର ଲାଇଟ ଅଛି, ହାୟର ନଲେଜ ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି। ଏଇ ପ୍ରକାରର ଅନସିଜିଂ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ଯାତ୍ରା ତ ଚାଲିଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର। ସେଇ ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ। ଓଡିଆଟା ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଚିର ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି, ମନ ଜଳେ ବହ୍ନି ସମ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗାଭିମୁଖୀ, ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କ ଏକ ଶିକାରୀ ଆଲୋକର ପଦଚିହ୍ନ ଅନୁସରଣରେ। ତାପରକୁ ଯିବା। The little plot of our mortality, an ocean impulse lifted every breath. Each action left the footprints of a god. Each moment was a beat of puissant wings. ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟା ପୂର୍ବ ତିନି ଧାଡ଼ିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ତାଙ୍କର ସୋଲ କଣ, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ କଣ, ତାଙ୍କର ୱିଲ୍ କଣ। ଆତ୍ମା, ମନ ଆଉ ସଂକଳ୍ପ, ଏଇ ତିନୋଟି କଥାର ସିମିଲି ଦେଇକିରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏଠି ଆଉ ତିନୋଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରାଣ ଆଡକୁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। an ocean impulse lifted every breath. ବ୍ରେଥଟା କଣ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟା।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପଛରେ କଣ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଗଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ପ୍ରବେଗ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣର କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରବେଗ ନଥିଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର କାମନା ବାସନା ର ପୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଇମ୍ପଲ୍ସ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଜୀବନର ଇମ୍ପଲ୍ସଟି ଓସେନ ଭଳିଆ ରହିଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ। କଣ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସମଷ୍ଟି ପାଇଁ, ହୋଲ ପାଇଁ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବିଙ୍ଗ, ମାନେ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଓସେନ ଇମ୍ପଲ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ପ୍ରବେଗ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲା, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ ହଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଇମ୍ପଲ୍ସ ନଥିଲା ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପଛରେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ କେମିତି ଥିଲା, ଇଚ୍ ଆକ୍ସନ ଲେଫ୍ଟ ଦ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ ଅଫ ଏ ଗଡ୍। ଏଇଟାକୁ ଆଉ କଣ ଆମେ ବୁଝିବା ଭାଇମାନେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେବତାର ପଦଚିହ୍ନ ଛାଡି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଅର୍ଥ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ମାନବୀୟ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଥିଲା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟବଳୀ ସବୁ ମହାନ ଥିଲା। ଏମିତି ତ ଆମେ ବୁଝିଦବା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ସବୁ ବହୁତ ମହାନ ଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଗୁଡିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟିଂ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ସେଥିରେ ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ସତକୁ ସତ ପଳେଇବା, କେତେ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ମିଳିବ ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କର କର୍ମ ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ଦେବତାର ପଦଚିହ୍ନ ପ୍ରକୃତରେ ଛାଡି ଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନେଇବା, ସେଇ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢି ସାରିକିରି, ପାଠ ପଢିବାର କଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆମେ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନ ପଢିଛେ, ଜାଣିଛେ। 14 ବର୍ଷ ଲଣ୍ଡନରେ ରହିବାର କଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଣ ମଣିଷ ନେଇପାରେ, ତାର ମାନେ ଅନଇମାଜିନେବଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇବ ସେଟାକୁ ଦେଖିଲେ। 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ବହୁ ସମୟ ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ବ୍ରେଡ, ଗୋଟାଏ କପ୍ ଚା ରେ 2ଟା ବ୍ରେଡ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆରଭଳି ଗୋଟେ ରେ ସାରା ଦିନ ଯାଇଛି। ଆହୁରି ତ କେତେ କେତେ କଥା ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଥ୍ରିଲ ହେବେ, ଦୁଃଖରେ ଖୁସିରେ ନୁହଁ, ଏମିତି ସବୁ ଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଚାକିରିଟେ ମିଳିଥାନ୍ତା, ସେ ICS ଟାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଘୋଡା ଚଢା ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଜାଣି ଜାଣି ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହିଲେ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ଯିଏ ଭାରତକୁ, ଭାରତ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ମୋର ଭାରତ ମା, ମୋର ସେ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମା ଯେତେବେଳେ ବେଡି ପଡିଛି ହାତରେ ଏବଂ ଟର୍ଚର ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାରି ଅଧୀନରେ, ଯିଏ ତାକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି ମୁଁ ତାରି ଅଧୀନରେ ଯାଇକିରି ଚାକିରି କରିବି, ଏଇ ମହାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି ସେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ସେକେଣ୍ଡ ଥଟ୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ, ଯୋଉ କଣ କହିବା ଏକାବେଳେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭାବରେ ସେଇ ଚାକିରିଟିକୁ ଛାଡି ଦେଲେ, ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ କର୍ମ? ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେ କଣ କରିବେ, ହୁଏତ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯୋଜନା ନାହିଁ, ନଥିବ। ସବୁ ସେ ଭଗବତ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ ବାଟ ସିନା ଗଲା, ପ୍ରତି ପଦରେ ସିନା ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜଗତରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭଗବାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମନ ନେଇକି ବିଚାର କଲେ, ଜଣେ 22 ବର୍ଷର ପିଲା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷଟାକୁ ଛାଡି ଦଉଛି, ତାପରେ ତାର ଅଛି କଣ, ସେ ତ କିଛି ଭାବୁନି। ଆସିକିରି ଭାରତ ମୁଁ କରିବି କଣ, ବାପା ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ। ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇକିରି ଚାଲିଗଲେ, ସେ ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ବି ଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ବଳ ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ସର୍ଜନ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ବେଳକୁ କାହିଁକି ପୁରା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇମ କ୍ୟାରିୟରରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲୋକ ଥିଲେ। ଦାନ ଧର୍ମ ବହୁତ ଏମିତି କରିଦଉଥିଲେ, ଏମିତି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରାଭାଗାଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଗୁଡେ କରୁଥିଲେ, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଗୁଡେ କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ପିକ୍ୟୁଲିଆର ଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା, ସମ୍ବଳ କିଛି ନଥିଲା, ସମ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିଛି ବି ବଞ୍ଚିବାର ଏମିତି ବିଶେଷ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ଆଉ ମା ତ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଏବଂ ମାନେ ଘରଟିଏ ବି ନଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲେ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଘର କରି, ଯୋଡ଼େ ଘର କରି, ତୃତୀୟ ଘର କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋଭ ରହୁଛି। ଗୋଟିଏ ବି ଘର ନଥିଲା ତାଙ୍କର, ନିଜ ପୈତୃକ ଜାଗା ବି କିଛି ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ସେଠୁ ଛାଡିକିରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଫରେନ ଯାଇଥିଲେ, ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଲଣ୍ଡନରେ ପଢିଛନ୍ତି, ସର୍ଜରୀ PG କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡିସିନ ପଢିଥିଲେ, ତାପରେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଡିଗ୍ରୀଟା ଯୋଉଟା MBBS ର,
ତାପରେ ସର୍ଜରୀରେ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଥିଲେ। ତ ଲଣ୍ଡନରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳର ଭାରତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର କନଜରଭେଟିଭ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ତମେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବିନି, ମୁଁ ଘର ପଛେ ଛାଡିଦେବି, ମୁଁ ଗାଁରୁ ପଳେଇବି। ସେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ବି ଥିଲା ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଗଲା। ଆଉ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି 3 ଜଣ ରହିଲେ ଲଣ୍ଡନରେ, ସେମାନେ କଣ ଜାଣିବେ ପୈତୃକ ଜାଗାଟା ଦେଖିଥିବେ କି ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ତାପରେ କଲିକତାରେ ବି କିଛି ଘର ନଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭବନ ହେଇଛି କଲିକତାରେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଘର, ବାପାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଘର। ସେଇ ଘରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସରକାର ତରଫରୁ ସେଟାକୁ ରଖା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ମେମୋରିଆଲ ହେଇକିରି କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଛାଡି ଦଉଛି ଚାକିରି, କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ସେଇଟା ଆମର ଦେଖିବା କଥା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଫ ଗଡ କହିବାନି। ଗଡ ହିଁ କେବଳ ଏଇଭଳିଆ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଏକଦମ ମାନେ ବ୍ରଡ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଆଗକୁ କଣ ହବ, ଯାହା ଠିକ ଯାହା ସତ୍ୟ ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ପୁରା ସମଗ୍ର ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା, ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ନୁହଁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଏକଦମ ସତରେ 1905-07ରେ ସିନା ସେ ବରୋଦା ଛାଡିଲେ, ତାର ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ 1900 ବେଳରୁ ଜାଣନ୍ତୁ କି ଆହୁରି ବି ଟିକେ ଆଗରୁ ସେ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେଣି, ଲେଖା ଲେଖି ମାଧ୍ୟମରେ ଇତ୍ୟାଦି। ବେଙ୍ଗଲ ଛୁଟିରେ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ବହୁତ କଥା। ତାପରେ ତ ଚାକିରି ଛାଡିକି ଆସିଲେ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ୟଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ, ମାସ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେଇଥିଲେ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତଟା ଯଦିଓ ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାଲି କହୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ, ତ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭାରତରେ ପପୁଲାରାଇଜ କଲେ। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ କରେଇଲେ। ସେଇ ଗୀତର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ସେ କରେଇଲେ, ତା ଫଳରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଫୋରଫ୍ରଣ୍ଟ କୁ। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାଡି ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆସିବାର ବହୁତ ଆଗରୁ। ଏମିତି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତଟି ପପୁଲାରାଇଜ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଆମେ ପଢିଛେ ଯେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ, ପୋଲିସ କହିଥିଲା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ ରେ ବୋଲା ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ବୋଲିବ ଆରେଷ୍ଟ ହବ। ତ ଆମର ଯୁବକ ମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ପୋଲିସକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ଜାଣିକିରି ସେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟଟା ଅଛି ମାନେ କଣ, ସେଠି ଘର ବି ଅଛି ନା, ସେ କାହାର ଗୋଟେ ଘର ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ ଦଳ ହେଇକିରି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଯୋଉ ନାରା ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଘର ଭିତରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିଲେ, ମାନେ ଘର ବାରଣ୍ଡାରୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହିଲେ ପୋଲିସ ତ ବାନ୍ଧି ପାରିବନି, ପୋଲିସ କହିଛି ଷ୍ଟ୍ରିଟ ରେ ହେଇପାରିବନି। ମାନେ ଏଇ ଉଦାହରଣଟାରୁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପିଲାମାନେ। ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ବଳି ଦେଖିଲେ, କଂଗ୍ରେସରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସରେ କେତେ ସେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ବି ନିଭେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ କଥା ହେଇଛି, ସମୟ ଅଭାବରୁ ସେ ଆଡକୁ ଆମେ ଏତେ ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ଛାଡିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ଯୋଉ ଭାବରେ ସେ ଛାଡିଲେ, ଯୋଉ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଅଫିସରେ, ତା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆ ହଉଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଲାଗିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଜେଲରୁ ଆସିବାର ବେଶ କିଛି ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ବିନା ଦୋଷରେ ମୁକୁଳିବାର, ତଥାପି ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଛାଡୁନି। ତାଙ୍କ କେମିତି କଣ ଦେଶଦ୍ରୋହର ମାମଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦବ, ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି, ଆମର ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, କଲିକତା ଛାଡି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତମେ କେମିତି ମତେ ଏମିତି କହୁଛ, ମୁଁ ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନ ପାଇଲେ ତ କିଛି କରିବିନି। ତେଣୁ ଏମିତି ଯିଏ କହୁଥିଲେ, ସିଏ ଯୋଉ ଦିନ ଛାଡିକିରି ଗଲେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଲେ, ଏବଂ ଯୋଉ ମ୍ୟାଗାଜିନ ଅଫିସରେ ବସିକି କାମ କରୁଥିଲେ ସେଇଠୁ ଉଠିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ ଦବା। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏମିତି କ୍ୟାରି ଆଉଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚିଫ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, କେତେ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡଙ୍ଗା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇନର ବାଣୀ ହେଲାନି କି, ତୁମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚନ୍ଦନନଗର ଚାଲିଯାଅ ବୋଲି, ସେଇ ଯୋଉ ଇନର ବାଣୀରେ ସିଏ ଚନ୍ଦନନଗର ଯୋଉ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ରୋଡର ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ସେଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କଲୋନି ଥିଲା ନା, ତେଣୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ମାନେ ଯୋଗାଡ କରି, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ବି କଲେକ୍ଟ କରି ସିଧା ନେଇକିରି ଚନ୍ଦନନଗରରେ କୋଉଠି ରହିବେ
ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଟେଲିଫୋନ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ବି ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ବୋଲି, କେମିତି କଣ କାହା ହାତରେ ଖବର ଦେଇ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ରହିବେ ବୋଲି ରାଜି କରେଇଥିଲେ ଜଣଙ୍କୁ, ସେଇ ଲୋକ ପୁଣି ଡରରେ ମନା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ମୋତିଲାଲ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ, ନିଜେ ଆସିକିରି ସେ ଡଙ୍ଗା ଘାଟରୁ ନେଲେ, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ମୋ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ, at that point of time ଯେତେବେଳେ ସେ ପିକ୍ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ ରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବେଶ ଦେଶଟା ହଲଚଲ ହେଇଥିଲା। ଆହୁରି ଆଗକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା କେହି ବି ସେ ଛାଡି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେଇ ଯୋଉ ଇଗୋ ମଣିଷର ହେଇଯାଏ, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିଛି କେମିତି ଏଇଟାକୁ ଛାଡିଦେବି, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଟାକୁ ସେ ଛାଡିଦେଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କଥା ପୁଣି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଦେଶର କଥା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାଏଁ ବି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବି ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ କଥା କହିଲି ନା, କେତେ ବଡ ଲୋକ ସେ ବି ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯାହା ଅନ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲେ, ଯାହା ସତ୍ୟର ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିକିରି ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ବି ଛାଡିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, 1910 ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଗୁଡିକ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଠି ତାଙ୍କର ନାଁ ପାଇଁ ସେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଭରମାଇଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧି କଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ 1926 ରେ, ସେତେବେଳଠୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ସେ ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ମଠ ମନ୍ଦିର କଲା ଭଳିଆ ବାବା ହେଇକିରି ମୁଁ ବସିବି କହିଲେ, କେତେ କେତେ ଭକ୍ତ ଯେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆଶ୍ରମରେ କେତେ ବଢିଥାନ୍ତା, ମାନେ କେତେ ନାଁ ତାଙ୍କର ବି ହେଇଥାନ୍ତା। ସୋକଲ୍ଡ ଆମର ଯେମିତି ବାବା ମାନେ ସବୁ ଆସି ଖାଲି ନାଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସେତେବେଳେ ବି କଣ କଲେ, ଓଭରମାଇଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧି ପରେ ସେ ଅନ୍ତରାଳକୁ ପଳେଇଲେ, କହିଲେ ଆହୁରି ଧୀର ସାଧନା ମତେ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗହଳି ଚହଳି ନାହିଁ, ଇଭିନିଂ ଟକ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ସବୁ ଲୋକ ଯୋଉ ବହୁତ ଆସୁଥିଲେ ସବୁ, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଏକଦମ ଆହୁରି କେମିତି ଉପର ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ସେ ନିରୋଳାକୁ ପଳେଇଲେ। ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାସ ହିଁ ରହିଲା। ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ଯାହା ଦର୍ଶନ ବେଳେ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ ରୁମରେ ଦର୍ଶନ ଦଉଥିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ନାଁ ପାଇଲେ, ତାକୁ ନେଇକରି କିଛି ସିଦ୍ଧି ଗୋଟେ ପାଇଲେ, ସେ ସିଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି ବି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହବାର ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ କଥାକୁ ଯିଏ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଛାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ସନ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟସ ଅଫ ଗଡ କହିବାନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କହିବା। ଏବଂ ଇଚ୍ ମୋମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା, ୱାଜ ଏ ବିଟ୍ ଅଫ ପ୍ୟୁଜାଣ୍ଟ ୱିଙ୍ଗସ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପ୍ୟୁଜାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପକ୍ଷୀର ଡେଣା ଝାଡିବାର ଶବ୍ଦ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଆମର ସମୟ ଗୁଡିକ କେମିତି କେମିତି ପଳଉଛି ଲେଜିଲି, ଦିନ ଦିନ ପଳଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିନିଂଲେସ୍ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସିମିଲିଟି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବିଟ୍ ଅଫ ପ୍ୟୁଜାଣ୍ଟ ୱିଙ୍ଗସ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। The little plot of our mortality touched by this tenant from the heights became a playground. ଆପଣ ମାନେ ଅଛି ତ ସ୍କ୍ରଲ୍ ରେ ଅଛି, ଏମିତି ଆମେ ପଢିବା, touched by this tenant from the heights, ଏଇ ଯାଏ ଗୋଟେ became a playground of the living infinite. The little plot of our mortality. ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକାବଳୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି ବାସରବିନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଟିଲ ପ୍ଲଟଟି, ଆମେ ଯୋଉ ମର ଜଗତରେ ରହିଛେ, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର ଜଗତଟି, ପୃଥିବୀଟି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲିଟିଲ ପ୍ଲଟ। କାହିଁକି ନା, କାହିଁ କହିଲେ, ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ନକ୍ଷତ୍ର, ସେଇ ତାଠୁ ବିଶାଳକାୟ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ପୁଣି 9ଟି ଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗ୍ରହରୁ ପୃଥିବୀ ଆମର ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ, ସେଇ ପୃଥିବୀର ଅଧିବାସୀ ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ମର୍ଟାଲ୍ସ ମାନେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ରହୁଛୁ, ସେଟା କେଡେ ଛୋଟିଆ, ଏଇଥିରୁ ହିସାବ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦି ଲିଟିଲ ପ୍ଲଟ ଅଫ ଆୱାର ମୋର୍ଟାଲିଟି, ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀଟି ଯେତେବେଳେ ଟଚ୍ ହେଲା, ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା ବାଇ ଦିସ୍ ଟେନାଣ୍ଟ, କେମିତି ସିମିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ଲାଗୁଛି ଯେ ଟେନାଣ୍ଟ କିଏ, ଯିଏ ଭଡା ନିଏ ଘର। ଆମେ ମୂଳରୁ ଜାଣିଲେ ଅଶ୍ୱପତି ଏଇ ଜଗତର ଲୋକ ନୁହଁ, ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ଲୋକାବଳୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ ଏଠି ଭଡା ରହିଛନ୍ତି। ଟଚ୍ଡ ବାଇ ଦିସ୍ ଟେନାଣ୍ଟ, ଏଇ ଯେ ଟେନାଣ୍ଟ ଏଠି ପୃଥିବୀରେ ଭଡାରେ ରହିଛନ୍ତି, ରେଣ୍ଟ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏଇ ପୃଥିବୀ ଛୋଟିଆ, ଏଇ ଯୋଉ ଲିଟିଲ ପ୍ଲଟ ଅଫ ଆୱାର ମୋର୍ଟାଲିଟି ବା ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲା, ଫ୍ରମ ଦି ହାଇଟ୍ସ, ସେଇ
ଯିଏ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଟେନାଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ହାଇଟ୍, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଟେନାଣ୍ଟ। ଏଠି ଘର ଭଡା ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯେମିତି ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଚାକିରି କଲେ ଘର ଭଡା ଟିକେ ଖୋଜନ୍ତି ନା, ଆଉ କଣ ନିଜର ଘର ସେଇ ଜାଗାରେ ନଥାଏ ବୋଲି, ଆଉ ଚାକିରି ହଉ ବ୍ୟବସାୟ ହଉ ଯାହା ହଉ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେ ଟେନାଣ୍ଟ ଘର ଭଡା ନେଇକିରି ପୃଥିବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଟେନାଣ୍ଟ ମାନେ କେତେବେଳେ ବହୁତ ସମୟ ରୁହନ୍ତି କି? କିଛି ବର୍ଷ ରହିବେ, ସେ ଘର ଛାଡିବେ। ସେମିତି ସେଇ ଟେନାଣ୍ଟ ସିଏ ଏଇ ପୃଥିବୀଟି କଣ ହେଲା, ବିକେମ୍ ଏ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ଲିଭିଂ ଇନଫିନିଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରୀଡାଙ୍ଗନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା କାହାର ନା, ଜୀବନ୍ତ ଅସୀମଙ୍କର। ଲିଭିଂ ଇନଫିନିଟ୍ ଶବ୍ଦଟି ଅତି ଚମତ୍କାର। ମାନେ ଇନଫିନିଟ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଇ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ, ସେ ଅରୂପ, ସେ ଅନାମ, ସେ ଅସୀମ, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଇନଫିନିଟ୍ ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଲିଭିଂ ଇନଫିନିଟ୍, ଯେମିତି କି ବା ସତେଅବା ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ସେ, ଏଠି ତ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର କଥା ପଡିଛି ନା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବୋଲି ସିନା ଆମେ କହୁଛେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କହିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱପତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ବୁଝିବା ସେ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ମିନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଶ୍ୱପତି ଏତେ ମହାନ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଟିଲ ପ୍ଲଟ ଅଫ ଆୱାର ମର୍ଟାଲିଟି, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ଛୋଟିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଥିବୀଟି, ଇଏ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଟେନାଣ୍ଟଙ୍କର, ଯିଏ ବହୁତ ଅମର ଲୋକାବଳୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ ପାଇକିରି, ତାଙ୍କ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ ପାଇକିରି ଗୋଟେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ସତରେ ଜୀବନ୍ତ ଅନନ୍ତ। ସେ ମାନେ ଆମେ କେବଳ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କୁ ମିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହିଁ ମିନ୍ କରିବା। ଆମର ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ବୁଝିବାକୁ ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲିଭିଂ ଇନଫିନିଟ୍, ଯାହାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ଯେମିତି ମାନେ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ସେ ମାନେ ଅନନ୍ତଙ୍କର। ଏବଂ ଏଇଠି ଅବା ଭାଇ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ଆମର ଆଶ୍ରମ କଥା, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ କଥା। ଏଇ ତ ପୁରା ପୃଥିବୀ କଥା ଏଠି କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ସଂକୁଚିତ କରି ବୁଝିବା, ପଣ୍ଡିଚେରୀ କଣ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଗମନ ଫଳରେ। ଭାବନ୍ତୁ ତ 1910 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଠିକି, ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଗୋଟେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଶାଣୀ ଭଳିଆ ଥିଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀଟା। ମାନେ ସେଠି ଖାଲି ଚୋର ଡକାୟତଙ୍କର ଆଡାସ୍ଥଳୀ ଥିଲା, ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କର ଆଡାସ୍ଥଳୀ ସେଇଟା ଥିଲା। ତେଣୁ ଜମା ଗୋଟେ ଭଲ ସହର ନଥିଲା, ଗୋଟେ କେମିତି କନସ୍ପିକୁଅସ୍ ସିଟିଟା ଥିଲା, ସିଟି ଅଫ ଘୋଷ୍ଟ ବୋଲି ତାକୁ କହିଲେ ବି ହବ, ଏଇଭଳିଆ ସେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ଆମର ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଭଳିଆ ବି ପବିତ୍ର ଜାଗା ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ସେଇଟା ଆଶ୍ରମ। ତାର ମାନେ କଣ କହିବା, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି କୁଆଡେ ସେଇଟା ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଥିଲା ବୋଲି ସେଇ ଜାଗାଟା। ଏବଂ ସେଇଠି ଆମକୁ ଜାଗା ମାନେ ମା ଜାଗା ପାଇଲେ ବା ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ କୁ କିଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏବଂ ଆସ୍ତେ 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 ସେଇ ମେନ୍ ଆଶ୍ରମ ଆମର ଯୋଉଟା, ସେଟା 4ଟା ବିଲ୍ଡିଂ ଥରଥର ହେଇକି କିଣା ହେଇଛି। ତାପରେ ମା ମିଶେଇକିରି ତାକୁ ଆଶ୍ରମ, ଆମେ ମେନ୍ ଆଶ୍ରମ ବିଲ୍ଡିଂ କହୁଛେ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳିଆ ଜାଗା ଥିଲା। ସେଇ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କର ଚେଟିଆରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଯତ୍ନର ସହ ରଖିଥିଲେ, କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛେ, ଏପ୍ରିଲ 4ରେ ଯୋଉ ଘର ତାଙ୍କର ଖୋଲୁଛି ଦେଖୁଛେ କେମିତି ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ତଳକୁ ପଠା ହଉଥିଲା, କେତେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସହର ଥିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଠି 10 ରୁ 50-40 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଆହୁରି ଏତକ ବର୍ଷର ରହଣୀ, ତା ଫଳରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ କଣ ଲାଗୁଛି ଏବେ କହିଲେ, ତାର ଚାକଚକ୍ୟଟା ମୁଁ କହୁନି, ସହର କଥାଟା କହୁନି, ସେଇ ଆଶ୍ରମର ଭିତରେ ପାଦ ଦେଇଦେଲେ ବା ଆଶ୍ରମ ଯାଏ ଆପଣ ମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ଯିବା, ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରୁଛେ, କେତେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ ହୁଏ କି ନାହିଁ। ମୋର ତ ସବୁବେଳେ ସେ ରାତିରେ ବସ ରେ ଯାଉଥିଲେ ବି, ନିଦ ହେଇଥିଲେ ବି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିପମରଟା ହବ ନିଶ୍ଚିତ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଜିପମର ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଏମିତି ବହୁ ବର୍ଷ ମୋର ଅନୁଭବ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆମେ କରମଣ୍ଡଳରେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇ ଯୁଗର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ତାମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ, ମା ଯେମିତି ଆସିବାର ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ 12 ମାଇଲ ଆଗରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଭାଇବ୍ରେସନ ଫିଲ୍ କରିପାରିଥିଲେ, ଆମେ ପଢିଛେ। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆଶ୍ରମର ଭାଇବ୍ରେସନ କେତେ ଆଗ ଯାଏ ଅଛି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଗରେ ସେଇ ଯୋଉ ଟେନାଣ୍ଟ
ଯେମିତି ଜଣେ ଜଣେ ଟେନାଣ୍ଟ ଆମକୁ ଖରାପ ମିଳିଗଲେ ଆମ ଘରକୁ ଯଦି ଆମେ ଭଡା ଦେଇଛେ କେତେ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଟେନାଣ୍ଟ ଜଣେ ମିଳିଯାନ୍ତି ସେ ପୁଅ ଭଳିଆ ପରିବାର ଭଳିଆ ବି ଘରକୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ବି ଟେନାଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, କଂସ ଆଉ ରାବଣ ଭଳିଆ ଟେନାଣ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ବି ତ ଟେନାଣ୍ଟ ନା, କଣ ସବୁବେଳେ ରହିଲେ କି ପୃଥିବୀରେ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିଦେଲେ ପୃଥିବୀକି ଛିନଛତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭଳିଆ, ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଭଳିଆ ଟେନାଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଅସୀମଙ୍କୁ ଏଠି ଯେମିତି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଆମେ ତ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଛେ। ଏଇ ଲାଇନ ଗୁଡିକ ବୁଝିବାକୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆମକୁ ତ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କରୁଛି। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଜସ୍ର ଅଜସ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ। କେତେ କେତେ କଥା ଆମକୁ ରିଭିଲ କରିକିରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ମନର ଶକ୍ତି ଯୋଗୁ ଆମେ ବେଶୀ ବୁଝିପାରୁନେ, କିଛି ଯାହା ଯୋଉ ଟିକେ ବି ବୁଝୁଛେ କି ତାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଉଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସମୟ କରି ଆଗ୍ରହ କରି ଏଇ ସବୁ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଇଠି ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।